Hello everyone. So today's lecture we will see about the classification of hydropower plant. Already we've seen about the hydro details of the hydropower plant in the previous lectures. So in that the basic parts are as mentioned in the previous some few lectures. It's regarding the reservoir. Again we are going to store the water in the high head, that is in the hilly areas or in the reservoir. Again we are conducted this water from the reservoir to the turbine through the one pipe, specially pipe we called as a conduit, simply called as a penstock. Okay, through which we are applying this high head, this reservoir water. We are going to apply on the turbine. So once the water is came from the reservoir to the turbine, now the turbine will start rotating. Obviously, it is the turbine is coupled to generator, and hence the generator will start rotating. Okay, so already the basic principle of this hydropower plant already be seen in the previous lectures. So we have seen about the details of the construction works, that is the construction parts of this hydropower plant already we seen in the previous lectures. So for this typical lectures we are going to see the how the hydropower plant are going to classify. Okay, so how the classification is made by made for the hydropower plant. Okay, so again for this hydropower plant, the hydropower power plant are classified according to this five categories, into five categories. So first one it's according to quantity of water. First one. Second one it's according to availability of water head. So we will discuss one by one every point. Next, third one is according to load characteristics. Next, according to plant capacity, and last, according to type of fall. Okay, so this hydropower plant basically classified according to the following criteria. Okay, they in the exam they may ask about the classification, how hydropower plant are classified. Okay, so just you should write any one. That means if you're mentioning this question, they may ask for the 2 marks. So for that purpose, you have to mention the names only. That means the classification of hydropower plants are according to the first quantity of water. That means what amount of water is available at the what amount of water is available for its reservoir. Okay, the storage. So accordingly, the hydropower plants are going to classify. Second one, according to availability of water head. Water head. This word head. Okay, the head is nothing but the word is nothing but it's a head is nothing but a height. Okay, so at which height, at what height level the water is going to store. Okay, so as per this, again the water, these hydropower plants are classified. Next, according to load characteristics. So this load characteristics might be it's a new concept for you. So this load characteristics is nothing but it's we are considering the electrical characteristics of this hydropower plant. So already we have seen these two first two, that is quantity of water is related with the nature, as well as availability of water head, that means water height. It is again depends on the construction parts. So but this load characteristics are depends, we are considering the electrical characteristics of the hydropower plants. So here again the load characteristics depends on the base load as well as peak load. So how these load characteristics are really found, or what are the basic fundas or basic principle regarding the load characteristics, that is a base load and peak load power plants, we will see in this part. Okay, next one, the according to plant capacity, as I stated in the wording, according to plant capacity. The plant capacity, that means what is the storage capacity, or the how what is the exact the output capacity of the particular hydropower plant. That means whether the power plant generates or produces more electricity or generates more electricity, we call it a large, simply called a mega hydropower plant. Simply suppose any power plant has a very low or simply called as capacity, then we call it as a it's a lower capacity power plant. So accordingly, wisely we are going to classify this hydropower plant depends on its generation capacity. And last one, according to type of fall. Okay, this according to type of fall, that means how the water is going to fall in the turbine. As we seen in some construction details of the hydropower plant, we are going to store the water in the reservoir, and again we are allowed the water, this water from reservoir to the turbine. So at what moment, at what type this water is going to fall from reservoir to turbine. So uh, we will see about the what type of direction of water will apply, we are going to apply on the turbine. So in that part we will see in the last part, last point. So again we will see the detailing about one the points, but for your only syllabus they have mentioned about the second part only. Okay, according to availability of water here. Okay, so these already I mentioned the classification of hydropower plant on this basis. But
for your syllabus they are only mentioned about this classification, but right now we will see about everything. Okay, just we are more and more concentrating on this part only, and remaining we will see general concepts. Okay, that means quantity of water, just we are discussing about the general concept, but we will more focus on the only this part because it is mentioned in our syllabus, that is according to allocated of water head. Okay, so fine, we will see about the classification of hydropower plants. So we will, so the first part is regarding, it's regarding the classification of hydropower plants. Just wait, now it's fine. So the classification of hydropower plant depends on the following factors according to quality, consider quantity of water. Under that, according to quantity of water, again there are basically four types: runoff river plant, storage plant, pumped storage plant, and tidal plants. Okay, so again according to availability of head of water, again there is three types: low head, medium head plants, and high head plants. Next, according to load characteristics, again it has a base load plants, peak load plants. And next one, last one, next sorry, fourth one, according to plant capacity. So it's a micro hydro plants, second medium capacity plants, third high capacity plants, and next one super hydro plants, and last one according to type of fall. Okay, that means at which that particularly at what type of power water is going to fall on the turbine. So accordingly they are going to classify this hydropower plants. So it's next one, it's a concentrated fall plants as well as divided fall plants. So we will see detailing about the one by one. So we'll move the first part. It's nothing but according to quantity of water. Okay, first part is regarding according to quantity of water. So again it has a three types. Just mention the name according to quantity. That means how the water is going to store, at what level, at what reservoir capacity. Accordingly, the these hydropower plants are classified. Okay. So in the first part, run-off river plant, run-off river plants. Okay. As the name implies, the project is planned run-off river. That means what? रन ऑफ रिव्हर प्लांट्स म्हणजे सिंपल ह्याच्यामध्ये काय केलंय, जस्ट जे एखादं नदी आहे, जे तुमचं नदी तुमचं कायम फ्लो व्हायला लागले, एखादी रिव्हर आहे, रिव्हर तुमचं फ्लो होत आहे, त्याच्या अक्रॉस जर तुम्ही एखादं डॅम कन्स्ट्रक्ट केलं, विच इज मोस्टली यूज फॉर द हायड्रो पर्पज. ओके, हायड्रो पॉवर स्टेशन. सो दिस पर्टिक्युलर प्लांट वी कॉल्ड एज अ रन ऑफ रिव्हर प्लांट. ओके, सो रन ऑफ, that means here run of river plants is this particularly meaning of the run of river plant means if the the water is continuously flowing through the river, if I construct the dam across a river. ओके, जर मी काय केलं, एखादं नदी कंटिन्यू फ्लो होते आणि त्याच्या अक्रॉस मी धरण बांधलं, आणि जर मी त्या धरणातलं जे पाणी आहे, तो जे पर्टिक्युलर धरण आहे किंवा डॅम आहे, सपोज आय वॉन्ट टू यूज दिस dam for the electrification purpose, that means for generation purpose. So that particular point we called as a run-off river plant. Okay, run-off river plants, that as mentioned, the project is planned as a run-off the river. Water is diverted from the river, routed through the water conductor system, and finally water after generation of power is thrown back to the river at a low level of downstream. It takes advantage of the drop in elevation that occurs over a distance in the river and does not involve water storage. Power generation fluctuates with the river flow and the firm power is considerably low. As it depends on the minimum wind charges, canal power projects are also runoff river projects. That means what? Just concentrate on the runoff river plants, or simply called as our nearest Almaty Dam. It is nothing but a runoff river plant. That means the Almaty Dam is constructed on the Krishna River, which is in the Karnataka state. Okay, so this Almaty Dam were classified as a runoff river plant because this Almaty Dam we have already installed on the Krishna River. म्हणजे कृष्णेचे जे पाणी आहे त्याच्यामध्ये आपण काय केलं, कृष्णेचे जे पाण्याचा फ्लो आहे किंवा कृष्णा नदी आहे त्याच्या अक्रॉस आपण कृष्णा नदीमध्ये त्या नदीलाच आपण काय केलं, डॅम कन्स्ट्रक्ट केलंय. सो दिस अलमट्टी डॅम इट इज अ बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ रन ऑफ रिव्हर प्लांट्स. ओके, सो second part is storage plant. Storage plant nothing but a storage project provides storage or pondage and thereby even out stream flow fluctuations and enhance the water head. It increases pump. Okay, the storage plant, meaning of storage plant is nothing but एक्झॅक्टली काय केलं जातं, तर स्टोरेज प्लांट मध्ये जे काय तुमचं धरणातलं जनरेशन करून जे पाणी जे सोडलं जातं किंवा जे आपण सांगितलं की
रिझर्वायर मधून एखाद्या स्टोरेज केलेल्या कपॅसिटी मधून पाणी तुमच्या स्टोरेजला येतं किंवा ते टर्बाईनला पाणी पाडलं जातं. नाव टर्बाईन फिरायला लागेल, जनरेटर coupled आहे, इट इज coupled to टर्बाईन, सो जनरेटर विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. सो स्टोरेज प्लांट मध्ये काय केलं जातं, जे पाणी तुमचं टर्बाईन मधून जे पाणी जे पाईप मधून जे धरणातून पाणी येणार, डॅम मधून पाणी, रिझर्व्हायर मधून पाणी येणार पाईप मधून जे टर्बाईनला फिरवणार आहे, ते पाणी फिरवल्यानंतर ते परत ते स्टोअर केलं जातं पाणी. ओके, इथं काय केलं जातं रन ऑफ रिव्हर प्लांट मध्ये, जे पाणी आहे आम्ही काय करतो, आम्ही एक डॅम कन्स्ट्रक्ट करतो रिव्हरच्या अक्रॉस, जे पाणी आहे आम्ही ते जनरेशन करतोय आणि जनरेशन केल्यानंतर ते जे पाणी आहे ते आम्ही काय करतोय, अगेन आम्ही नदीला पुढे पास करतोय. म्हणजे नदीच्या अक्रॉस आम्ही बांध घातला, धरण बांधलंय, नदीचं पाणी आम्ही फुगवलेलं, नदीचं पाणी स्टोअर केलंय रिझर्वायर मध्ये आणि तिथं आम्ही पॉवर जनरेशन केलं. जनरेशन नंतर परत पाणी आम्ही केलं, परत पुढे नदीला कंटिन्यू केलं. तसं इथं घडत नाही. स्टोरेज प्लांट मध्ये काय केलं जातं बेसिकली, इन द स्टोरेज पॉवर प्लांट, सिम्पल कॉल्ड स्टोरेज प्लांट, द वॉटर इज नाव after using, that means once I use the water energy, that means एकदा पाणी आम्ही स्टोअर केलं, पाणी आम्ही काय केलं टर्बाईनवरती पडलं, टर्बाईन फिरायला लागलं, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेल आणि आफ्टर रिव्हिलिंग द वॉटर, इफ द वॉटर इज लिव्हिंग अ टर्बाईन, नाव दिस वॉटर इज नॉट वेस्टेड, दिस वॉटर इज स्टोर्ड. ओके, हे स्टोर्ड परत आम्ही कुठेतरी एका ठिकाणी स्टोअर केलं जातं. ओके, आणि परत काय केलं जातं, हे स्टोअर केलेलं जे पाणी आहे जेव्हा गरज आहे परत हे अगेन तिथं युज केलं जातं. ओके, अगेन दिस थर्ड क्लासिफाईड कॉल्ड पंप्ड स्टोरेज प्लांट. पंप्ड स्टोरेज प्लांट म्हणजे काय केलं जातं बेसिकली, तर एखाद्या सिंपली काय केलं जातं, अगेन आय मेन्शन द स्टोरेज प्लांट, तुमचं जे पाणी आहे ते स्टोअर केलं जातं आणि जेव्हा तुमचं सिस्टीमचा लोड कमी आहे, सिस्टीमचा लोड कमी आहे म्हणजे काय, बेसिकली काय असतं, आपल्या जे सिस्टीम आहे, म्हणजे वी आर कन्सिडरिंग द इंडियन सिस्टीम, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टीम. सो बेसिकली आपल्याकडे संध्याकाळचा खूप लोड असेल, इलेक्ट्रिकल जे पॉवर सिस्टीम बघितलं असेल तर त्याच्यावरती संध्याकाळी खूप लोड असतो. सो बेसिकली फॉर दॅट पर्पज this evening period we call it the peak load, because we have the peak demand, we have the maximum demand on the system, as well as in the middle or in the midday system, म्हणजे दुपारच्या वेळेला compared to the evening period the load on the system is very less. ओके, सो बेसिकली हे पंप्ड स्टोरेज प्लांट काय केलं जातं, जेव्हा सिस्टीमला खूप लोड आला असतं किंवा आपण संध्याकाळी बरेचसे घरातले दिवे ऑन होतात, in that case at that stage at the time of evening, so this pumped storage plant will operate. That means during when the system load is very high, we call it system load is a maximum, system demand is maximum, electricity demand is maximum, peak load, at that time the pumped storage plants are used. So in that, what exactly doing there, so in that pumped storage plant, so just काय केलं जातं, तर जेव्हा सिस्टीमला गरज आहे, जेव्हा इलेक्ट्रिसिटी वीज गरज आहे सिस्टीमला, तेव्हा काय केलं जातं, पंप्ड स्टोरेज प्लांट चालू करतात. म्हणजे काय केलं जातं, अगेन धरणातलं पाणी, साठवलेलं पाणी आहे ते एका पाईप मधून किंवा पेनस्टॉक मध्ये टर्बाईन फिरणार, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होणार आहे आणि हेच पाणी काय केलं जातं, स्टोरेज प्लांट प्रमाणे एका ठिकाणी सेव्ह किंवा स्टोअर केलं जातं. नाव हे कधी झालं, जेव्हा इलेक्ट्रिसिटीची खूप गरज आहे, संध्याकाळी इलेक्ट्रिसिटी गरज आहे, तेव्हा मी पंप्ड स्टोरेज प्लांट तिथं वापरलेला. म्हणजे त्या केसमध्ये काय केलं जातं, तर पंप्ड स्टोरेज प्लांट मध्ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करून तेच पाणी काय केलं जातं, पाणी स्टोअर केलं जातं. जेव्हा दुपारी किंवा सकाळचा एवढा इलेक्ट्रिकल लोड कमी असेल, दुपारी एकदम मोस्ट ऑफ द केस देर इज व्हेरी लेस लोड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी ऑन द पॉवर सिस्टम, सिंपल कॉल्ड जनरेटिंग स्टेशन. इन दॅट केस जे काय स्टोअर केलेलं पाणी आहे, जे आम्ही काय केलं, जनरेशन केलं आणि पाणी आम्ही स्टोअर केलं, जे काय स्टोअर केलेलं पाणी आहे हे परत खालून उचलून परत धरणामध्ये लिफ्ट केलं जातं किंवा धरणामध्ये परत सोडलं जातं. म्हणजे जेव्हा इलेक्ट्रिसिटीची गरज आहे, इलेक्ट्रिकल सप्लायची गरज आहे, तेव्हा त्या केसमध्ये काय करायचं, धरणातलं पाणी जनरेशन करून त्या खाली पाण्यात स्टोअर केलं जातं आणि जेव्हा गरज आहे तेव्हा युज केलं जातं, इलेक्ट्रिसिटी वापरलं जातं. आणि जेव्हा सिस्टीमचा लोड कमी आहे त्या केसमध्ये काय करायचं, जे खाली पाणी सोडलं टर्बाईन मधनं तेच पाणी उचलायचं मोटर लावून आणि परत तेच पाणी परत धरणात मध्ये सोडायचं. म्हणजे दिस पर्टिक्युलर सिस्टीम वी कॉल एज अ पंप्ड स्टोरेज प्लांट. Okay, I will give the notes about this. Just don't read it. I'll just concentrate on the explanations. Again, tidal plants. Tidal plants म्हणजे माहिती आहे की tidal is nothing but it is related with the oceans or sea. Okay, tidal म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की बाबा तुमच्याकडे जेव्हा समुद्रात माहिती आहे की बाबा वेव्स किंवा लाटा किंवा जेव्हा भरती आणि ओहोटी येते, आपण सिंपली ड्यू टू द इंटरॅक्शन विथ द मून, सो दिस टाइड्स आर जनरेटेड. ओके, जे टाइड्स किंवा जे आपण सिंपली इन मराठी कॉल्ड समुद्राच्या लाटा जे तयार होतात, इट्स बेसिकली ऑन द ग्रॅव्हिटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ ऍज वेल एज द मून. ओके, सो जेव्हा भरती आणि ओहोटी येणार आहे, जेव्हा भरती येते तेव्हा समुद्राचं पाणी ऑटोमॅटिकली वाढतं, तुम्हाला माहिती असेल, आणि ओहोटीला समुद्राचं पाणी कमी होतं.
So during this process, Bharti and so already we are seeing about this tidal plant in the system. So this, as I said, when these tides are happen due to the gravity of Earth and Moon. So this tidal plant basically they have used during the uh, uh, ड्युरिंग द टाइड्स अप अँड टाइड्स डाऊन म्हणजे जेव्हा समुद्राला भरती किंवा ओहोटी येते तेव्हा काय होणार आहे ऑब्व्हियसली टाइड्स कमिंग इन म्हणजे इथं डायरेक्टली इथून पाणी वर जाणार आहे सो इन दॅट केस काय होईल टर्बाईनची डायरेक्शन दिशा टर्बाईन एका दिशेने फिरायला लागणार आणि जनरेशन होणार आहे ओके सो इट इज ऑल्सो इट्स अ पार्ट ऑफ हायड्रो पॉवर स्टेशन ओके इट्स नथिंग बट अ टाईट पॉवर स्टेशन बट इट इज ऑल्सो नथिंग बट अ हायड्रो पॉवर स्टेशन सो इथं जेव्हा समुद्रच पाणी जेव्हा इथं अप्पर बेसिन मधून लोअर बेसिन अप्पर बेसिन जाणार तेव्हा काय होईल इथं परत पाणी फिरणार आहे म्हणजे सॉरी तुमचं टर्बाईन फिरणार आहे आणि तुमचं जनरेशन होणार आहे जेव्हा परत ओहोटी येणार आहे जेव्हा पाणी समुद्राचं पाणी भरतीनंतर परत बॅक साईडला जातं ओहोटी म्हणतो आपण तर सो इन दॅट केस अगेन परत काय होतं हे परत टर्बाईन रिव्हर्स डायरेक्शनने फिरतं आणि जनरेशन होतं ओके सो दिस इज नथिंग बट टायडल प्लांट इट इज ऑल्सो कन्सिडर ॲज अ इट्स पार्ट ऑफ हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट्स ओके सो अवर जे मेन बेसिक जे आपला फोकस आहे जे बेसिक फोकस इट इज ऑन द लो हेड पॉवर दिस अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ हेड ऑफ वॉटर सो ह्याच्यावरती आपण काय केलं इथं आपण फोकस ह्याच्यावरती करणार आहे दॅट मीन्स second part is nothing but according to the availability of head of water so again there are three types I call the low head power plant there is a low head plant second one it's a medium head plant and third one it's regarding the high head plants so we will see about one by one here हा जो part आहे म्हणजे क्लासिफिकेशनचा it is mentioned in your syllabus okay so low head plant so they consist of dam across the river same again river च्या across dam construct केलाय a sideway stream diverges from the river at the dam powerhouse is constructed over the stream which further joins the river. Vertical shaft Francis or Kaplan turbine are used commonly. म्हणजे इथे लो हेड प्लांट म्हणजे काय नाव दिले लो हेड ऍज आय मेन्शन प्रिव्हियस लेक्चर हेड मीन दिस हेड इज नथिंग बट अ हाईट ओके दिस हेड इज नथिंग बट अ हाईट कुणाची आहे जे तुमचं पाणी आहे म्हणजे पाण्याची किती तुम्ही रिझर्व्ह केलंय पाणी रिझर्व्ह मध्ये स्टोअर केलंय त्याची टोटल हाईट किती आहे इट इज नथिंग बट अ हेड ओके सो दिस हेड is nothing but it's a capacity the height of or water level storage of this particularly hydropower plant okay so हे बेसिकली लो हेड प्लांटला काय केलं तर हे तुमची कंप्लीट रिव्हर आहे ओके इट्स नथिंग बट रिव्हर फ्लो सो जस्ट इथं काय केलं हे तुम्ही डॅम कन्स्ट्रक्ट केलं ओके डॅम मध्ये नॉर्मली पाणी असं फ्लो होणारच आहे बट असं एक स्पेशल चॅनल केले स्पेशल चॅनल म्हणजे सिम्पल नथिंग बट एक अशी स्ट्रीम प्रोव्हाइड केले अ साइड वे स्ट्रीम म्हणजे काय रस्ता ओके एक हे मेन तुमचं रिव्हर इथनं फ्लो होणारच आहे ओके लो हेड प्लांटला काय तुमचं मेन इथं तुमचं रिव्हर तुमचं नॉर्मली फ्लो होत आहे जस्ट इथं काय केलं जातं एक साईडला स्ट्रीम एक तुमचं पाण्याचा एक छोटासा एक रस्ता इकडं पास फ्लो केलाय आणि इथून पास केलेला आहे ना इथं आपण काय केलंय वी आर कन्स्ट्रक्टिंग अ पॉवर हाऊस okay we are constructing the power house and through which we are allow the water again we are allow to water to the river म्हणजे हे जे तुमचा नॉर्मल नदीचा प्रवाह आहे जिथून नदी तुमची फ्लो व्हायला लागली अशी ओके आम्ही काय केलंय वी आर कन्स्ट्रक्टेड डॅम अक्रॉस द रिव्हर आम्ही त्या नदीच्या अक्रॉस आम्ही डॅम कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे नाव हे डॅम पूर्ण नदी भरल्यानंतर याच्या साईडला जे आहे जे इथं जे आहे वी हॅव वन स्ट्रीम म्हणजे एका बाजूला कुठल्या तरी आपण काय केलं एक थोडासा छोटा प्रवाह दिलाय छोटा प्रवाह कसा आहे छोटा जो प्रवाह आहे स्ट्रीम आहे इट इज अलाउड टू पास थ्रू द पॉवर हाऊस म्हणजे इथं जे टर्बाईन आहे हे टर्बाईन मधनं इथनं पाणी फिरणार आहे टर्बाईन इथनं पाणी फ्लो होईल आणि अगेन हे परत जे पाणी उरले जे पाणी आहे म्हणजे जे रिमेनिंग जे वॉटर आहे म्हणजे आफ्टर यूज टर्बाईन जे वॉटर आहे अगेन वी आर वी आर डिस्चार्ज टू द रिव्हर okay just try to understand the meaning of this low head word is nothing but a low head plant low head plant means the head or height is nothing but an head is less than 30 meter जर तुमचं जे पॉवर तुम्ही जे सॉरी जे तुम्ही वॉटर इथं स्टोअर केलाय त्याची जर हाईट जर 30 मीटर पेक्षा कमी असेल देन सच प्लांट इज कॉल्ड एज रिझर्व्हर हेड ओके रिझर्व्हर हेड मी लक्षात येते का बा आपण डॅमच्या इथे जे का पाणी स्टोअर करतोय दिस पार्ट इज नथिंग बट रिझर्व्ह आहे ओके डॅम इथं आम्ही रिव्हरच्या क्रॉस कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे बरोबर आम्ही कशासाठी केले डॅम का बांधलंय तर पाणी स्टोअर व्हावं म्हणून सो
जे स्टोरेजची जागा आपण त्याला रिझर्वायर असं म्हटलं जातं. ओके, सो दिस रिझर्वायर हाईट, simply called head किंवा height, is less than 30 meter. This is less than 30 meter, then this plant we called as a low head plant. Okay, now सिम्पली काय केलं जातं, हे तुमचे नॉर्मल रिव्हर फ्लो व्हायला लागले आणि रिव्हर मध्ये आय हॅव कन्स्ट्रक्टेड वन डॅम, आणि मी इथं साईडनं काय केलेलं आहे, इथं एक पाण्याची एक प्रवाह मी प्रवाहित केलाय किंवा पाणी इथून जायला मार्ग रस्ता करून दिलेला आहे. हे पाणी जे जाणार आहे इथनं, हे पाणी कुठून जाणार आहे तर थ्रू द पॉवर हाऊसेस. म्हणजे नॉर्मल तुमचं रिव्हर फ्लो इथनं होणारच आहे, पण त्याबरोबर साईड वेनं मी काय केले, स्ट्रीम जनरेट केलेले आणि इथून मी जनरेशन करून पाणी सोडलेलं आहे. दिस पर्टिक्युलर प्लांट वी हॅव यूज इन आलमटी डॅम. ओके, तिथं नॉर्मल नदीवरच आपण काय केलंय, तिथं नदीवरच कन्स्ट्रक्शन केलेलं आहे पॉवर प्लांटचं, आणि दिस पर्टिक्युलरली सिस्टीम वी आर एम्प्लॉयड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, अगेन दिस लुईस गेट. गेट म्हणजे सिंपल ॲज आय टोल्ड अर्लियर टू कंट्रोल द वॉटर फ्लो, जस्ट वी आर युझिंग द गेट. कॅनल म्हणजे सिंपल एक आपण फक्त कॅनल म्हणजे काय, प्रवाह फक्त बाहेर काढलेला आहे. फोरबे म्हणजे पाणी स्टोअर करायला जागा, आणि बागेन पॉवर हाऊस म्हणजे इन द दिस पर्टिक्युलर सिस्टम इन द पॉवर हाऊस, दिस वन आय मेन्शन इन द पॉवर हाऊस, दिस वन. सो दिस ऍक्च्युअली पॉवर इज गोइंग टू जनरेट. ओके, आणि अगेन टेलरेस मीन्स अगेन हे जे पॉवर जनरेशन करून जे पाणी सोडलं जातं टर्बाईन कडून, अगेन इट इज कॉल्ड द टेलरेस. ओके, सो वी विल move towards the second part. It's regarding the medium head plant. Medium head plants, it is normally when the head is 30 to 100 meter. म्हणजे वॉटर हाईट आहे जे इथलं हेड. ओके, जे हेड म्हणजे काय केलं आम्ही, वॉटर आम्ही उंचावर स्टोअर केलेलं आहे, म्हणजे एका हाईटला स्टोअर केलेलं आहे, आणि दिस पर्टिक्युलर हेड इज अबाउट 30 टू 100 मीटर्स. जर 30 ते 100 मीटर मध्ये जर तुमचं हेड असेल, हेड कुठलं हेड आहे तर हेड म्हणजे लक्षात येते का बघा, इथलं हेड म्हणजे इथं सपोज मी ग्राउंड लेवल असेल, इथं हे माझी ग्राउंड लेवल आहे, हे टर्बाईन पासून जे काही इथली उंची आहे ही टोटल हेड. लक्षात ट्राय टू अंडरस्टँड. ओके, जे टर्बाईन आहे इथं आम्ही टर्बाईन इथनं फ्लो होणार आहे, टर्बाईनवरती पाणी तर पडणार आहे, जनरेशन करणार आहे इथं आपण. जे इथं समजा मी हे ग्राउंड लेवल कन्सिडर केली, इथं ही माझी पूर्ण ग्राउंड लेवल आहे, तर जी काही इथली हाईट आहे, जी कम्प्लीट हाईट, दिस हाईट इज नथिंग बट अ हेड. जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड. हेड म्हणजे कुठलं, इथं पाणी आम्ही उंचावर स्टोअर केले, हे उंचावर किती उंचावर खाली पडणार आहे टर्बाईनवरती, दिस इज नथिंग बट अ हेड. सिंपल लँग्वेज मध्ये म्हणजे एका आम्ही उंच पातळीवरती आम्ही पाणी स्टोअर केलं बाय युजिंग द डॅम ऑर समथिंग एल्स. नाव वी आर अलाउड टू वॉटर टू स्टोअर इन द रिझर्वायर. सो किती हाईट वरनं पाणी इथं टर्बाईनवरती पडणार आहे, दिस height we called as a head. Okay, so this head, if my normal head is nothing but a 30 to 100 meters, so I call this power plant is nothing but a medium head plant. So basically this uses the Francis turbine. हे आपण one by one in next lecture मध्ये आपण बघायचं. We will see this part in next lecture. This particularly system or medium head plant uses a Francis turbine, while the low head plant is always use the vertical shaft Francis or Kaplan turbine. Basically Kaplan turbine किंवा vertical shaft Francis. Okay, simple you can Kaplan turbine. A Kaplan turbine आहे, Kaplan turbine is mostly used for the low head power plant uses always Kaplan turbine. But for this we call the medium head plant always uses the Francis turbine. These are the names of turbine. Turbine means it is a mechanical device which converts the mechanical power. Okay, that means जे potential kinetic energy आहे, it is converted into mechanical powers. So this particularly medium head plant always uses the Francis turbines. Okay, the forbe provided at the beginning of the penstock at the reservoir. Forbe म्हणजे काय, forbe म्हणजे simply forbe is nothing but it's a storage device. Okay, so again the water is carried, the water is carried in an open canal from main reservoir to forbe, then to power us through the penstock. That means हे reservoir main आहे, इथून काय केलं जातं, इथं आम्ही त्या फोरबे किंवा इथे सर्च टँक मध्ये पाणी इथं आम्ही स्टोअर केलं जातं. ओके, नाव इथून नाव वॉटर इज अलाउड टू पास थ्रू दिस रिझर्वायर स्टोरेज टू द हिअर दिस अ टर्बाइन. ओके, अगेन द पेन इट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द पाईप वी कॉल द पेन स्टॉक. इथून हे पाणी डायरेक्टली इथं आलं जातं, म्हणजे हे
डायरेक्टली टर्बाइन वरती पडलं जातं. आणि बेसिकली दिस टर्बाइन इज नथिंग बट अ फ्रान्सिस टर्बाइन ॲज अ मेन्शन. द टर्बाइन इज ऑलवेज नथिंग बट अ फ्रान्सिस टर्बाइन. नाव जे फ्रान्सिस टर्बाइनमधले पाणी जे परत निघणार आहे, इट इज इन द टेल रेस. बिकॉज ड्राफ्ट ट्यूब मधून जे पाणी बाहेर पडतं, सो इट इज अगेन स्टोअर, इट इज सिम्पली इट इज discharged in the tail race. Okay, this is figure regarding the medium head power plant layout. Okay, so as I mentioned the surge tank. सर्च टँक म्हणजे सिंपल काय करतं, तिथं पाण्याचं सांगितलं की पेनस्टॉक एकदम तुम्ही जेव्हा पाणी सोडणार आहे तेव्हा ते पाण्याचं प्रेशर नाही त्या पेनस्टॉक वरती जो हॅमरिंग होणार आहे, वी कॉल्ड हॅमरिंग इफेक्ट ऑफ water. So to reduce that, we are using basically the surge tank. Okay, so surge tank which is not specially provided for this, just we are employing the forebin. Forebin again it is a reservoir. म्हणजे इथून जे पाणी डायरेक्ट येतं हे पाणी इथं अलाव केलं जातं. अलाव केलेलं पाणी परत इथून डायरेक्टली गेट मधून या पाईप मधनं पास केलं जातं. ओके, मिडियम हेड म्हणजे सिंपली काय, किती हाईट वर, माझी हाईट समजा माझी इथं जमिनीवरती मी टर्बाईन ठेवले, एका काहीतरी उंचीवरती माझं मी पाणी स्टोअर केलेलं आहे. सो किती हाईट किंवा हेड वरनं पाणी इथं अलाव करतं, म्हणजे काय पाणी इथं पडणार आहे, दिस नथिंग बट हेड. ओके, and last one it's regarding the high head plants. If my total head is more than 100 meters, then my power plant I consider this one as a high head plants. Okay, again mention the water is stored in the lake over the mountain during the high rainy season or when snow melts. म्हणजे बर्फ जेव्हा वितळणार आहे किंवा एखाद्या एकदम हिली एरियामध्ये जेव्हा पावसाळ्यामध्ये पाणी आपण नॉर्मली कोयनेचं किंवा चांदोलीचं इथून हाय हेड प्लांट्स. ओके, सो तिथं काय केलं, समुद्र सॉरी हिली एरियाज मध्ये अगेन वॉटर इज गोइंग टू स्टोअर ड्युरिंग द हाय रेनी सीझन. म्हणजे पावसाळ्यामध्ये म्हणले हाय रेनी सीझन, त्याच्यामध्ये पावसाळ्यामध्ये पाणी जर सेव्ह किंवा स्टोअर केलं जातं. आणि वॉटर शुड बी अवेलेबल थ्रू आउट द इयर. म्हणजे नॉर्मली आपण जे नॉर्मल कन्व्हेन्शनल डॅम्स आहे, जे आपलं कोयनेचे डॅम आहे, कोयना डॅम आहे किंवा चांदोलीचं धरण आहे, तिथं काय काय जातं सगळे आपण मध्ये की ॲज वी कन्स्ट्रक्टेड दिस डॅम इन द स्पेसिफिकली इन द दिस वन. कुठं आम्ही काय केलं जातं तर आपण जिथं वॉटर स्टोरेज म्हणजे हिल एरियाज मध्ये आम्ही स्टोअर केलं जातं. नाव द हेड इज हिअर, हेड इज मोर दॅन 100 meters. Now always they are using the Pelton wheel. Okay, sorry. For these high head plants, they always use the Pelton wheel turbines. So again, I mentioned the reservoir. स्पिलवेज म्हणजे सिंपली काय, जर एक्सेस वॉटर जर झालं असेल, स्पिलवेज म्हणजे जसं एक्सेस वॉटर झालं, समजा रिझर्वायर मध्ये धरणामध्ये खूप पाऊस पडायला लागला, तर सगळं पाणी आपण जनरेशन करू शकत नाही. स्पिलवेज मधनं मग पाणी रिलीज करायचं. म्हणजे आपण म्हणतो की धरणाचे दरवाजे 2 फुटाने उचलले, 3 फुटाने उचलले, इट इज नथिंग बट स्पिलवेज. स्पिलवेज, द वर्किंग ऑफ स्पिलवेज इज टू डिस्चार्ज एक्सेस अमाउंट ऑफ वॉटर. म्हणजे धरण एकदा खूप पाऊस पडायला, आपण लास्ट इयर देर इज अगेन द सिव्हिअर फ्लड इन द कृष्णा as well as पंचगंगा रिव्हर. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द स्पिलवेज. स्पिलवेज कधी ओपन करतो, जेव्हा धरणामध्ये खूप पाणी येतं, इनपुट येतं. सो सगळं पाणी मला स्टोअर करणं पॉसिबल नाही. टू प्रोटेक्शन ऑफ द डॅम विच जनरली कॉल्ड द स्पिलवेज. स्पिलवेज काय केलं जातं, तर तिथं धरणामधलं जे पाणी आहे ते इथं एक्सेस करून सोडलं जातं. अगेन हिअर water is stored in the high height, and again the surge chamber we call surge tank, and it is again passed through the tunnel. म्हणजे तुमचा बोगदा आहे हा. ओके, हे बोगद्यातनं पाणी इथं आणलं जातं. आणि पाईप ऍक्च्युअली दिस इज कम्प्लीट पाईप आहे बरं का, धरणाचे दिस इज ए पेनस्टॉक आहे. आणि म्हणजे आपण सिंपल हाय हेडचं बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे कोयना डॅम. कोयना डॅम म्हणजे पूर्ण धरणामधून जे डोंगरामधून बोगद्यातनं पाईप ढकललेले, म्हणजे पाईप पास केलेले, आणि जिथं रिझर्वायर मधून हे डायरेक्टली पाणी इथं खाली येतं. So this is example of the high head plants. Okay, the high head power plant layout, the main dam, spillways, and powerhouse stand at a widely separated location. Water flows from the reservoir through a tunnel and penstock to the turbine. म्हणजे टनेल मधनं, म्हणजे ऍक्च्युली बोगद्यात, म्हणजे सिंपली काय केलं जातं, जे कोयनेचे स्टेजेस असतात, म्हणजे टप्पा 1, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 असे स्टेजेस आहेत. सो इथनं पाणी हे अलाव केलं जातं टू द पॉवर हाऊसेस. म्हणजे हाय हेड का, तर एका उंचीवरती खूप हाईट वरती पाणी स्टोअर केलं जातं आणि डायरेक्टली इथं या टर्बाइन वरती पाडलं जातं. सो इथलं टोटल हाईट मॅक्सिमम आहे. सो दिस कन्सिडर ॲज अ हाय हेड पॉवर प्लांट. बेसिकली दे हॅव यूज ओनली द पेल्टॉन व्हील फॉर हाय हेड. Again, for medium head, they use only the Francis turbine, and for the low head, they always use only the Kaplan turbine. So again, the working we will see in the next lectures. Okay. So again, the classification is according to load characteristics, base load plants, peak load plants.
And last one, the classification is according to the plant capacity: micro, hydro, medium, high capacity, super. And last one is regarding concentrated for and divided for plants.